И когда в 94-м она пошла войной на Чечню, это не было исключением, это было продолжением. Вот почему сегодня так опасны манипуляторы, которых принято называть хорошие русские. Азербайджан, Ходжалинский геноцид, карательная операция российских военных 25-26 февраля 1992 года, одно из самых чудовищных преступлений против мирного азербайджанского населения, во время которого 613 мирных азербайджанцев Ходжалы были зверски убиты. Грузия, государственный переворот, свержение президента Грузии Зиада Гамсахурдия, война в Южной Осетии и в Абхазии, десятки тысяч убитых, сотни тысяч беженцев. В том же 1992 году был подписан документ, известный как Сочинское соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта Ингушетия. 30-31 октября 1992 года в пригородном районе и на окраинах Владикавказа начались вооруженные действия со стороны осетинских военных формирований против мирного населения Ингушетии. В зону конфликта были введены подразделения федеральных сил Российской Федерации, якобы с целью разъединения сторон. Молдова, Приднестровье. Кишинев попытался защитить территориальную целостность и столкнулся с тем, что подразделения российской 14-й армии фактически помогли тираспольским силам выиграть войну и закрепиться на левом берегу Днестра. Venuto a Torino al presidente Zakayev è un onore averlo qui. E abbiamo manifestato insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno. Azerbaijan, the Hajjali genocide operation by Russian military forces on February 25-26. Io ho scritto due libri sulla storia della Repubblica Cecena d'Ichkeria. Antonio Russo è stato ucciso dagli scagnozzi di Putin, da persone appartenenti a un sistema che teme la verità e distrugge chi la porta avanti. Dei ministri della Repubblica Cecena di Ichkeria decreta conferire ad Antonio Russo l'onorificenza Repubblica Cecena di Ichkeria, ordine al merito. Abbiamo circa 15.200 civili morti accertati e 42.000 feriti. Ovviamente questi numeri sono molto parziali. Mi rifaccio ancora una volta, come sempre in queste occasioni, alle parole di Bruno Segre. E anche esprimere il nostro sostegno a quanti in questi paesi continuano a lottare per la libertà, la democrazia e la pace. Perché la gente sembrava stupita quando la Russia ha annesso la Crimea. In Cecenia, la prima guerra in Cecenia del 94 è l'Alfa e la guerra in Ucraina è Sispera. That is why today the manipulators, commonly called good Russians, are so dangerous. Passo la parola ad Ahmed Zakayev, primo ministro in esilio della Repubblica Cecena d'Ichkeria, che interverrà in inglese con la traduzione in italiano. Дамы и господа, дорогие друзья, я хочу начать с благодарности за приглашение. Спасибо большое Fondazione di Studi Storici Gaetano Salvemini и Associazione Culturale Vera Nocentini. И особая благодарность Европа Радикали, тем, кто в Европе всегда выбирал не комфорт, а совесть. Когда многие предпочитали не замечать Чечню, вы говорили вслух то, что было опасно произносить. И сегодня в Турине я обязан назвать имя, которое нельзя забыть.
Антонио Руссо, журналист радио «Радикале». Антонио делал то, что власти России ненавидят больше всего. Он фиксировал факты преступлений. Он работал рядом с чеченской трагедией, собирал свидетельства. И по данным правозащитных и журналистских источников, у него были доказательства российских зверств в Чечне. И он хотел донести эти материалы до всего мира. 16 октября 2000 года его нашли мертвым в Грузии, недалеко от Тбилиси, на горной дороге, со следами жестоких пыток. Это не несчастный случай, не криминальный эпизод, это политическое убийство. Антонио Руссо убили подручные Путина, люди системы, которая боится правды и уничтожает тех, кто ее приносит. Да, официальное расследование не дали миру публичного приговора и фамилии убийц. И это отдельный позор, но отсутствие приговора не освобождает от ответственности. Безнаказанность – часть механизма террора. Путинская система работает просто. Если ты говоришь правду и указываешь на их преступления, приводишь факты, тебя объявляют врагом. Если ты не пугаешься и продолжаешь говорить правду, тебя убивают. Антонио Руссо продолжал говорить правду, и поэтому его убили. Антонио Руссо – это не только память, это граница, за которой начинаются реальные решения. Это вопрос к Европе. Сколько еще нужно убитых журналистов, чтобы правду начали защищать? Теперь по главной теме нашей конференции. 4 года полномасштабной войны России против Украины. Это уже не кризис и не конфликт. Это экзамен на право Европы называться цивилизацией. И если сегодня Европа помогает Украине, это потому, что она наконец увидела, что та же самая система, которая убивала правду в Чечне, пришла разрушать Европу в Киеве. Вопрос звучит предельно просто. Либо Европа помогает Украине победить, либо Европа платит за слабость новой войной уже в своих границах. Эти 4 года стали болезненным отрезвлением. Слишком долго в Европе жила иллюзия, что с Кремлем, поступая своими принципами, можно договариваться. Украина показала, что агрессора не надо умиротворять. Агрессора надо бить, чтобы остановить. И Европа, наконец, начала смотреть реальности в глаза. Это видно не по заявлениям, а по масштабу принятых решений. Это огромная цифра. Но важнее другое. Европа переходит от разовых пакетов к долговременной системе. В декабре 2025 года Европейский Совет принял решение предоставить Украине 90 миллиардов евро финансовой поддержки в 2026-2027 годах, включая поддержку оборонных потребностей. Это уже не только помощь Украине, это признание, что война против Украины – это война против европейского порядка, и отвечать на нее надо по законам обороны, а не по законам удобной дипломатии. Путин понимает только силу. Каждый месяц промедления превращается в новые разрушенные города и новые могилы. Украина платит за европейские колебания своей кровью. Значит, поддержка Украины должна быть доведена до уровня, где у Кремля не остается надежды на победу. Россию можно было остановить еще в 1994 году, когда Россия начала войну против независимой Чеченской республики Ичкерия. Это был не внутренний конфликт, не наведение порядка и не антитеррор. Это было народоубийство, это была агрессия против суверенного государства. И вот тогда Запад сделал выбор не в пользу принципов, а выбор в пользу удобства, в пользу контрактов, в пользу иллюзии того, что с Россией можно иметь дело. И эта иллюзия стоила дорого. Сначала Чечне, затем Грузии, затем Украине, теперь всей европейской безопасности. Я глубоко убежден, что экономические интересы отдельных стран и политические карьеры отдельных политиков не должны считаться более важными, чем судьбы миллионного народа. Более 300 тысяч погибших мирных граждан Чечении, среди которых 42 тысячи детей, являются достаточной причиной для того, чтобы судить
судить российских военных преступников военным трибуналом. Ядерный потенциал России и обусловленный этим возможный шантаж международного сообщества не должны помешать нам привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях. Если кто-то думает, что все началось в 2014 или в 2022 году, либо он некомпетентен, либо он сознательно лжет. Россия проверяла мир на слабость намного раньше. В начале 90-х она раз за разом запускала один и тот же механизм: поддержка сепаратизма, военное вмешательство, затем миротворцы, затем замороженный конфликт, затем постоянный шантаж соседей. И каждый раз Запад пытался себя убедить, что это издержки демократических реформ, начатых Горбачевым, унаследованных Ельциным. Посмотрите на 1992 год. Ингушетия. 30-31 октября 1992 года в пригородном районе и на окраинах Владикавказа начались вооруженные действия со стороны осетинских военных формирований против мирного населения Ингушетии. В зону конфликта были введены подразделения федеральных сил Российской Федерации, якобы с целью разъединения сторон и стабилизации обстановки. В течение примерно 5-6 дней были уничтожены 13 из 15 сел пригородного района, в которых компактно проживали ингуши. По различным оценкам погибло примерно 1000 человек. Точные цифры остаются предметом споров. Среди погибших женщины, дети 12 лет и люди старше 60 лет. Были разрушены и повреждены тысячи ингушских домов. Более 60 тысяч человек покинули пригородный район и другие населенные пункты и переселились в Ингушетию. Азербайджан, Ходжалинский геноцид, карательная операция российских военных 25-26 февраля 1992 года, одно из самых чудовищных преступлений против мирного азербайджанского населения, во время которого 613 мирных азербайджанцев Ходжалины были зверски убиты. Непосредственными исполнителями были российские коллаборанты и личный состав дислоцированного в городе Ханкенди 366-го мотострелкового полка российской армии. Мировому сообществу этот геноцид был представлен как запущенный этнический конфликт между армянами и азербайджанцами. Но на самом деле это была стандартная военная операция России против суверенного государства Азербайджан с целью отторжения ее территории Карабаха. Молдова, Приднестровье. Кишинев попытался защитить территориальную целостность и столкнулся с тем, что подразделения российской 14-й армии фактически помогли тираспольским силам выиграть войну и закрепиться на левом берегу Днестра. Грузия. Государственный переворот. Свержение президента Грузии Зиада Гамсахурдия. Война в Южной Осетии и в Абхазии. Десятки тысяч убитых. Сотни тысяч беженцев. В том же 1992 году был подписан документ, известный как Сочинское соглашение о принципах урегулирования грузино-осетинского конфликта. Там прописывается механизм прекращения огня и присутствие сил по поддержанию порядка. Это был ранний пример того, как Россия закрепляет влияние через миротворческий формат, который на практике превращается в рычаг контроля над соседней страной. Я перечисляю это не ради исторической лекции, я перечисляю это ради вывода, от которого Европа больше не имеет права уходить. В 90-е годы Россия при Ельцине уже вела войны, разжигала и консервировала войны. И когда в 94-м она пошла войной на Чечню, это не было исключением, это было продолжением. Вот почему сегодня так опасны манипуляторы, которых принято называть хорошие русские. Часть этих людей пытается обмануть западный мир. Они говорят: виноват один Путин, все началось при нем, а раньше была другая Россия. Это ложь, которая нужна для одного, чтобы снять ответственность с имперской системы как таковой и сохранить Российскую империю. Мир уже дважды проходил через это в начале 20-го столетия. После распада царской империи на смену пришла Советская империя, в
В конце 20-го столетия, после распада Советской империи, на смену пришла псевдодемократическая Российская империя, которая сегодня представляет угрозу всему цивилизованному миру. Но у нас больше нет права на эти ошибки. Если Европа хочет настоящей безопасности, она должна называть вещи своими именами. Российская экспансия не началась вчера, она началась в Чечении. Россия проверяла, можно ли уничтожать целый народ и при этом оставаться партнером в кавычках. И в 1994 году мир ответил «можно». И именно поэтому сегодня так важны вы, те, кто говорит правду, представители партии Европа Радикале, итальянские политики, независимые журналисты, правозащитники. Благодаря таким людям правда, которую хотели замолчать, звучит все громче. Когда мы говорим о годовщине начала полномасштабной войны России против Украины, мы обязаны помнить, для чеченского народа конец февраля – это не только календарь, это рана, 23 февраля 1944 года. В этот день советская власть начала тотальную депортацию, выселение чеченцев и ингушей в Центральную Азию. Операция длилась с 23 февраля по 9 марта 1944 года. В то холодное февральское утро 1944 года сотни тысяч чеченцев погрузили в товарные вагоны для перевозки скота и отправили в степи Казахстана. Это был страшный путь в никуда. Лишь половина всего чеченского народа доехала до места назначения. Остальные остались лежать вдоль путей, по обочинам дороги смерти, припорошенные снегом. Десятки тысяч были ликвидированы, застрелены или сожжены по причине нетранспортабельности. Страшное напоминание о тех днях Аул-Хайбах, все жители которого, 700 человек, были заживо сожжены. Важно сказать, это было не переселение, это было государственное преступление. И здесь я хочу сказать слова благодарности человеку, который доказал, что европейская совесть может быть не речью, а поступком. Оливье Дюпюи, представитель Радикале Итальяны, провел длительную голодовку, протестуя против равнодушия Европы к происходящему в Чечне и требуя, чтобы европейские институты перестали прятаться за удобными формулами. И результатом стало то, что в феврале 2004 года Европейский парламент принял поправки, предложенные Оливье Дюпюи, где депортация чеченского народа 1944 года была названа актом геноцида. Дорогие друзья, я хочу завершить выступление благодарностью тем, кто не торгуется с совестью. Спасибо партии Европа Радикале. Спасибо людям, которые десятилетиями в Италии держат позицию свободы, правды и ответственности. Отдельно я хочу поблагодарить вашего лидера, национального координатора Игоря Бони. В последние годы вы и ваши соратники снова и снова возвращали в итальянское и европейское пространство то, что многие пытались вытеснить, понимание того, что Украина не тема для дискуссий, а линия фронта, что Грузия не периферия, а такая же цель имперской политики, что Европа выбирает сопротивление, либо она выбирает капитуляцию, просто растянутую во времени. Сегодня я хочу сказать, ваша помощь Украине, ваша солидарность с теми, кого Россия пытается сломать, это не просто позиция партии, это то, что называется европейским достоинством. Европа слишком долго оставляла преступнику пространство для маневра, слишком много было, мы обеспокоены, слишком много было Чечении, внутреннее дело России. И пока Европа говорила, Россия убивала. Сегодня Европа не имеет права быть слабой. И вот почему ваш лозунг и ваше требование звучит правильно. Путина в Гаагу. Преступник должен оказаться там, где его место, перед судом. Это не метафора, это не плакат, это юридическая и моральная необходимость. И Европа уже подошла к этой черте ближе, чем когда-либо. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина по делу о военных преступлениях, связанных с похищением украинских детей. И позиция прокурора суда ясно звучит. Такой ордер
не исчезает от того, что кто-то хочет сделку или перемирие. И здесь важно понять одну вещь. Гаага – это не месть. Гаага – это защита будущего, потому что без наказания преступление становится инструкцией. Если преступник увидит, что можно разрушать города, пытать людей, воровать детей, подрывать страны и потом снова возвращаться за стол переговоров, как уважаемый партнер, он сделает это еще раз, и сделают это другие. В завершении своей речи я хочу сказать, чеченский народ не просит жалости, мы требуем справедливости, мы требуем, чтобы Европа перестала делать вид, будто свобода – это привилегия крупных стран, а малые народы должны терпеть. История последних десятилетий доказывает, когда Европа защищает правду, она становится сильнее. Когда Европа защищает жертву, она защищает себя. Когда Европа называет зло злом, она защищает свое будущее. Пусть наш общий итог будет простым и ясным. Украина выстоит и победит, потому что у нее есть воля, и потому что у нее есть союзники. Чеченский народ сохранится и вернет свое право на достоинство, потому что его нельзя депортировать из истории, нельзя стереть из памяти, нельзя заставить отказаться от самого себя. И если кто-то спрашивает, в чем наш план, он звучит коротко: говорить правду, помогать тем, кто сражается за свободу, и довести справедливость до Гааги. Спасибо Италии, спасибо Европа Радикале, и спасибо каждому честному человеку, который понимает, свобода – это не слово, это выбор каждый день. Grazie a tutti, buonasera, grazie per essere qui. Io sono Lorenzo Capugliese della Fondazione di Studi Storici Gaetano Salvemini. Intanto vi ringrazio tutti voi per essere venuti a questa iniziativa che abbiamo pensato in occasione del 4º anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Questo evento è organizzato appunto dalla Fondazione di Studi Storici Gaetano Salvemini e dall'Associazione Culturale Vero Nocentini. La Fondazione Salvemini, ma mi sento di estendere la cosa anche all'Associazione Nocentini, ci sono state fin dal primo giorno dell'invasione russa dell'Ucraina, e non solo in questi tristi anniversari. Questi anniversari sono ovviamente un momento in cui fare un tracciato, fare una sintesi, sono lo step necessario, ma come mi insegna sempre il mio presidente Marco Brunazzi, servono non perché, come tutte le commemorazioni storiche, siano un risultato di autoconsolatorio, ma strumento di comprensione del presente. Uno strumento di comprensione del presente che parte dal passato, da un passato più vicino, quello di 4 anni fa, in cui l'Ucraina è stata invasa dalla Russia di Vladimir Putin, ma ben prima, nel 2014, e ancora più prima trova delle radici più profonde nelle 2 guerre cecene, in particolare nella seconda. Questo passato, che oggi è storia, ci può insegnare molto. Ci può insegnare che ci sono delle lezioni che dovremmo comprendere, ma che continuiamo faticosamente a capire. È la storia qui di casa, una storia che è italiana, ma che è anche e soprattutto europea. Una storia di resistenza, di questioni sociali, di democrazia. Una storia di resistenza europea. Quella resistenza oggi è a combattere alle porte della nostra Europa per difenderne non meramente i confini, ma l'idea di integrazione e di democrazia che abbiamo faticosamente costruito. E quindi io credo che un luogo come questo, delle organizzazioni come queste che si fanno promotori di storie attraverso le molteplici appunto realtà che danno vita con le loro specificità e sensibilità, ha il dovere morale di esserci, e quindi noi ci siamo, perché questo luogo è Europa ed è cittadinanza europea, e oggi l'Europa si trova a un bivio e quindi noi ci siamo a questo bivio. Gaetano Salvemini diceva sempre che non possiamo essere imparziali, ma solamente intellettualmente onesti. È un principio che da quasi 50 anni muove questa fondazione, il superamento dell'imparzialità tout court, ma il dovere della probità. La neutralità non esiste e non può esistere, ma ci deve guidare la probità. C'è un discorso che mi torna spesso alla mente, che è quello pronunciato da David Sassoli al Parlamento europeo, ovvero che l'Unione Europea non è un incidente della storia, non siamo un incidente della storia.
ma i figli e i nipoti di coloro che hanno trovato l'antidoto a un nazionalismo novecentesco, a quella degenerazione di quel nazionalismo che ha avvelenato la nostra storia. L'Unione Europea è un progetto consapevole, lungo, nato dalle macerie della guerra, dal rifiuto del nazionalismo, dalla volontà di costruire uno spazio di diritto, di libertà, di democrazia. E proprio questo, e per questo oggi non possiamo non considerare ciò che accade in Ucraina come qualcosa di lontano, ma è qualcosa che ci riguarda, sulla quale non possiamo prendere le distanze, non possiamo girarci dall'altra parte. Sostenere oggi la resistenza ucraina significa difendere l'idea stessa di Europa, significa affermare che i confini non si cambiano con la forza del più forte, con la sovranità, che la sovranità non si cancella con le bombe, che il diritto internazionale che abbiamo costruito faticosamente nel secondo dopoguerra non si può calpestare con i carri armati senza mettere a rischio tutti noi. È per questo che dobbiamo chiedere con forza una pace giusta, una pace che non sia resa, che non sia legittimazione dell'aggressore. Dobbiamo impegnarci tutti per vedere un 25 aprile anche per l'Ucraina. Dobbiamo impegnarci tutti per condannare la violenza e la natura criminale di Vladimir Putin. E noi oggi proveremo a farlo, partendo dalle radici della politica imperialista di Putin, usando la storia, dalla seconda guerra cecena, e lo facciamo con chi ha vissuto sulla propria pelle tutto ciò. Akhmet Zakayev, primo ministro della Repubblica Cecena di Kenya, che oggi è qui con noi. E non smetterò mai di ringraziare per aver scelto di esserci, per portare la testimonianza in questo luogo. E poi lo faremo anche con Francesco Benedetti, che ha studiato e scritto nei minimi dettagli della Repubblica Cecena e sul conflitto nel suo libro Libertà o Morte, e con Andrea Brasciaico, giornalista che mi sento di dire ormai di casa, che accompagna fin dalla prima iniziativa i nostri appuntamenti sull'anniversario del conflitto e che sa sempre restituirci un rapporto puntuale sull'andamento della guerra e una riflessione di largo respiro su tutte le ripercussioni internazionali. E quindi continueremo ad esserci con gli strumenti della storia, con l'impegno civile, con la parola pubblica, perché esserci oggi significa difendere non soltanto un paese aggredito, ma l'idea stessa di Europa che abbiamo scelto di costruire. Significa difendere la nostra storia, per non lasciarla chiusa dalle sue pagine. Grazie. Passo ora ai ringraziamenti prima di continuare con gli altri saluti. Intanto all'Associazione Nocentini che ha organizzato con noi questa iniziativa, lascerò adesso la parola al Presidente Tommaso Panero, la comunità dei Russi Liberi che è venuta qui a portare un saluto, a intervenire e a mostrarci la sua vicinanza per l'iniziativa, e soprattutto la città di Torino che qui rappresenta la vice sindaca Michela Favaro. Ringraziamo per la presenza istituzionale in questa giornata. Vedo anche qui davanti Igor Boni e Silvia Manzi, che ringrazio per averci permesso di portare qui il Presidente Zakayev. Sono state a Odessa qualche giorno fa per il dovere di esserci, e quindi grazie soprattutto a Igor e a Silvia che su questo ci hanno fatto sempre tenere alta l'attenzione, quindi spero che anche dopo potremo ascoltare le vostre testimonianze su quanto avete visto e vissuto nei giorni passati in Ucraina. E lascio ora la parola a Tommaso Panero, Presidente dell'Associazione Nocentini. Mi fa piacere portare un breve saluto dell'Associazione Culturale della Nocentini all'apertura di questo incontro, organizzato, come diceva Lorenzo, a 4 anni dall'invasione russa in Ucraina. Ringrazio l'Istituto Salvemini che ci ha offerto questa opportunità e che ha molto lavorato per la preparazione di questo incontro, che ha lo scopo, come dicevo, di tenere viva l'attenzione su quanto sta accadendo in Ucraina, in Russia e in altri paesi dell'ex Unione Sovietica, e anche esprimere il nostro sostegno a quanti in questi paesi continuano a lottare per la libertà, la democrazia e la pace. La Fondazione Salvemini, l'Associazione Nocentini, do il benvenuto a Torino al Presidente Zakayev. È un onore averlo qui, perché avere chi può testimoniare quello che è accaduto negli anni recenti e soprattutto permetterci di avere anche
una situazione rispetto ai conflitti che sono purtroppo ancora in corso da troppi anni è importante. È importante perché purtroppo il rischio è quello dell'indifferenza, dell'assuefazione e di questo leggero affievolimento di alcuni principi che ritenevamo essere dei capisaldi, che lo sono ancora nelle nostre democrazie, nelle democrazie europee, ma nessun diritto può mai essere considerato conquistato. Quindi cercare veramente di tenere alta l'attenzione, perché sappiamo che la legge del più forte, la fine del multilateralismo sono una minaccia concreta a quello che è stato conquistato, e quello che è stato conquistato dai paesi europei, dalle democrazie moderne. E da questo punto di vista è chiaro che un'istituzione come la città di Torino non può essere determinante negli scenari geopolitici, però invece creare opinione pubblica e creare impegno civile, questo è un dovere di tutti, un dovere di chi ha dei ruoli istituzionali e un dovere degli attori culturali di un territorio, e quindi credo che serate come queste siano un passo importante per costruire un orizzonte che noi vogliamo che sia un orizzonte del diritto, un orizzonte dell'affermazione del diritto internazionale e soprattutto un orizzonte di pace. Grazie. Grazie Vice Sindaca, e adesso chiamerei sul palco Paolo Gavrilina a rappresentare la comunità dei Russi Liberi. Grazie, mi chiamo Paolo Gabrin, rappresento l'Associazione dei Russi Liberi di Torino. Nei ringraziamenti a tutte le associazioni e fondazioni che hanno creato questo evento, a tutti voi presenti, vorrei aggiungere che il sottotitolo della lezione che continuiamo a non imparare è molto importante, perché la gente sembrava stupita quando la Russia ha annesso la Crimea, sembrava stupita quando la Russia ha imposto il cambio di regime nelle regioni di Donetsk e Lugansk, e quando alla fine ha invaso apertamente l'Ucraina. Tutta questa gente che era stupita dove era quando la Russia ha invaso la Georgia, tutta questa gente stupita dove era quando la Russia ha fatto 2 guerre in Cecenia, perché prima non c'era Putin, c'era Yeltsin, solo che Yeltsin sembrava democratico perché conveniva al resto del mondo e farlo sembrare democratico, ma non lo era, perché il regime non era cambiato, stesso regime autoritario non era cambiato, erano sempre gli stessi dirigenti che hanno prima invaso l'Afghanistan, che hanno invaso la Cecoslovacchia, l'Ungheria, Polonia, Finlandia, così si può andare avanti e avanti. Quindi è importante finalmente imparare questa regione e finalmente rispondere al regime russo, il regime che continua a essere tale da tantissimi anni, e finalmente rispondere come Europa unita anche, per riuscire a cambiare la situazione, per aiutare l'Ucraina in questa guerra con tutti i mezzi che possiamo. Grazie. Bravo. Grazie Paolo per tracciare questa breve ma utile traiettoria degli ultimi 30 anni della Russia sullo spazio post-sovietico. E appunto, come diceva Lorenzo prima, l'altro ieri si è celebrato tristemente il 4º anniversario dell'invasione russa su larga scala dell'Ucraina. In realtà sono già 12, praticamente da poche settimane, gli anni senza pace per l'Ucraina. Già questo è un primo parallelo che possiamo tracciare con la questione della Cecenia, che pure ha vissuto 12 anni di guerra intensa tra gli anni 90 e i primi 2000. Al 4º anniversario della guerra russa, l'Ucraina si trova nella sua situazione più difficile, se vogliamo, a un anno dall'insediamento di Donald Trump. Le avanzate russe degli scorsi mesi, per fortuna, stanno rallentando. L'Ucraina nelle scorse settimane ha anche riconquistato alcuni chilometri di territorio, e questo dà una speranza, anche se ovviamente la situazione continua a essere molto difficile dopo l'arretramento degli Stati Uniti e un supporto europeo che è fortemente presente, ma purtroppo può non bastare. Le trattative a Ginevra, come abbiamo visto anche nell'ultimo anno, dall'Arabia Saudita alla Turchia, fanno molta fatica a decollare, a trovare un punto di rottura. Le questioni sul tavolo rimangono sempre le stesse, sono soprattutto quelle territoriali. Prima di iniziare a parlare di Cecenia volevo tracciare alcuni numeri della guerra in Ucraina.
secondo i dati della missione di monitoraggio sui diritti umani delle Nazioni Unite, abbiamo circa 15.200 civili morti accertati e 42.000 feriti. Ovviamente questi numeri sono molto parziali perché non si ha accesso nelle zone occupate dai russi e solo nella città di Mariupol, secondo l'ONG Human Rights Watch, potrebbero essere almeno 20.000 i civili uccisi in poche settimane di combattimento tra il marzo e l'aprile 2022. In questo volevo anche tracciare alcuni numeri di quelle che sono state le 2 guerre cecene, poi Francesco probabilmente mi correggerà avendo studiato e scritto più intensamente di me sicuramente dell'esperienza della resistenza cecena nei confronti della Russia. La prima guerra cecena scoppia nel 1994 con la dichiarazione di indipendenza della Repubblica Cecena di Ichkeria. A livello militare le perdite sono molto più basse rispetto alla guerra ucraino-russa di oggi. Al di là delle propagande di adesso sono probabilmente almeno 300.000 soldati russi uccisi in Ucraina, fonti indipendenti parlano di almeno 140.000 soldati ucraini morti nella resistenza. A livello militare la prima guerra cecena ha un impatto più basso, sono circa 5.000 per parte i militari morti tra russi e ceceni, ma ha un forte impatto sui civili. Già nella prima guerra cecena sono tra i 50 e i 100.000 civili uccisi in 2 anni, 200.000 feriti e 500.000 dispersi. In quella guerra ci fu anche un forte supporto e magari Zakhaev ce lo racconterà meglio nell'intervento successivo, c'è un forte supporto anche dei nazionalisti ucraini che si schierano dalla parte cecena in ottica antirussa, che causano 300 morti fra i civili e che sono attribuiti ai cosiddetti terroristi ceceni, ma sono in molti a sospettare che ci siano i servizi segreti russi e l'FSB dietro questi attentati e infatti Putin, appena insediatosi come primo ministro, usa questi attentati per riaprire il discorso ceceno che evidentemente non poteva chiudersi in un modo sfavorevole alla Russia. E la seconda guerra cecena dura per oltre 10 anni, sebbene gli ultimi anni si possono definire a bassa intensità, se è un termine che è il caso usare per delle guerre che tolgono vita alle persone. Anche lì abbiamo un impatto militare abbastanza basso sui 2 eserciti, ma un impatto devastante sui civili. 25.000 morti nella sola Grozny, assediata nel 99, e in questo forse possiamo già tracciare un primo parallelo, se vogliamo, tra quello che è successo a Grozny nel 99 e quello che è successo a Mariupol nel 2022. Una distruzione, un assedio con una noncuranza per i civili nelle 2 città che ha evidenziato nettamente qual è il modus operandi dell'esercito russo di fronte a questioni che il Cremlino percepisce come esistenziali. Quello che volevo anche aggiungere, l'assedio di Grozny come l'assedio di Mariupol ricordano anche purtroppo altre guerre che abbiamo vissuto da vicino in questi anni, in particolare mi riferisco all'assedio di Gaza da parte di Israele. Una seconda similitudine è il linguaggio usato per chiamare queste guerre. Le guerre da oltre 30 anni non vengono più chiamate in questo modo, vengono chiamate in modi fantasiosi, ipertecnici. La seconda guerra cecena, cioè quella che Putin riprende per ribaltare una sconfitta sul campo, viene chiamata operazione antiterrorismo, cioè i ceceni vengono definiti terroristi in quanto popolazione terrorista e questo è un linguaggio che tende a nascondere la natura in sé della guerra. È un linguaggio che viene ripreso dagli ucraini stessi nel 2014 quando scoppia la prima fase della guerra ibrida russa con l'appoggio ai separatisti filorussi e con l'ingresso dell'esercito russo vero e proprio che avviene già nell'aprile 2014 sul suolo ucraino e però l'operazione ritorna nel 2022 come tutti sappiamo con quella che Putin ha definito l'operazione militare speciale che dura da oltre 4 anni. Un'altra similitudine è che Putin ha scelto nel 99 come nel 2022 di affiancarsi dei realisti locali. Nel caso della seconda guerra cecena sono Akhmat e Ramzan Kadyrov che poi prenderanno le redini del territorio ceceno e lo faranno diventare probabilmente uno dei più grandi campi di concentramento a cielo aperto sul globale.
Questo per fortuna fallisce in Ucraina, i lealisti filorussi o comunque i partiti e le personalità oligarchiche vicine alla Russia non hanno abbastanza influenza e presa sulla popolazione ucraina, e quindi il piano russo di insediare un governo fantoccio per gestire la popolazione fallisce. Io consiglio oltre ad ascoltare le parole di Sakayev, anche di leggere le interviste di Albuakad Yangubayev, che è un attivista, un avvocato per i diritti umani ceceno del comitato Committee Against Torture, che ha descritto il trattamento riservato alla sua famiglia come a tutti i dissidenti ceceni negli ultimi anni, ed è quello che molti ucraini temono possa succedere in caso di vittoria russa. Tuttavia credo che, prima di passare la parola a Francesco, che potrà spiegare meglio di me similitudini e differenze di queste due guerre, ho chiesto anche un'opinione a quello che a mio modesto parere è forse uno dei maggiori esperti di Russia in Italia, che è il professor Giovanni Savino, professore di storia della Russia all'Università Federico II di Napoli, e lui mi ha raccontato che da storico proprio il trattamento riservato a ceceni e ucraini sia nell'impero russo sia durante l'Unione Sovietica è stato molto diverso. Infatti Putin ha sempre venduto questa storia, questa retorica di ucraini come popolo fratello, invece i ceceni sono sempre stati trattati come una popolazione di serie B, purtroppo, all'interno prima dell'Unione Sovietica e della Federazione Russa. Il fatto che Putin avesse voluto trovare una soluzione sul modello Kadyrov in Ucraina e il fallimento, secondo me, spiega molto sulle differenze tra queste due guerre, e purtroppo, e su questo di nuovo Francesco racconterà meglio di me, avendo vissuto anche quegli anni, mi raccontava prima che la sua passione per la Cecenia è nata a 7 anni, negli anni 90, seguendo i telegiornali. Il supporto dell'Unione Europea, dell'Alleanza Atlantica, in generale dei paesi occidentali alla causa cecena è stato praticamente assente, e ha permesso un massacro in diretta, uno dei primi massacri in diretta televisiva dei nostri tempi, che per fortuna degli ucraini non si è verificato dal 2022 in poi. Grazie, passo la parola a Francesco. Grazie a tutti, grazie di avermi invitato a questa bellissima iniziativa, grazie a Igor per avermi chiamato qui. Tra l'altro abbiamo condiviso un'esperienza comune, anche se in due posti diversi dell'Ucraina, perché siamo stati recentemente là. E mi sentite? Stavo ringraziando Igor Buoni dalla musica, era il suo ringraziamento. E dicevo, appunto, siamo stati entrambi in Ucraina, anche se in due missioni diverse. Rispetto a questo, magari, se avremo tempo, mi piacerebbe poter parlare di quello che ho visto e delle persone che ho incontrato. Io, come sono stato introdotto, sono uno studente, uno studioso, perché non sono uno storico professionista, ma sono un appassionato, laureato in storia, ma faccio un altro lavoro, diciamo. E ho scritto due libri sulla storia della Repubblica Cecena di Ichkeria, che tra l'altro vi ho portato qualcuno di all'ingresso, non sono in vendita, sono a disposizione se qualcuno è interessato, se lo vuole leggere, se gli piacerà. Chiedo soltanto la cortesia di consigliarla a qualcuno. Così tante analogie sarebbe difficile tenerlo insieme, però effettivamente di analogie ce ne sono tantissime, e per quanto sicuramente il tema della seconda guerra cecena sia più conosciuto, anche perché banalmente è avvenuto nell'era di internet ed è stato coperto da penne illustri, alcune delle quali poi hanno pagato con la vita il loro impegno, non per ultimo sicuramente molto noto qui Antonio Russo, che so verrà celebrato più tardi, più avanti. Mi interessa concentrarmi più che altro sulla prima guerra cecena, perché ogni storia ha un punto d'origine, e il punto d'origine che a mio parere ci porta qui è proprio quella prima guerra. Anche perché nella seconda guerra la Cecenia ci scivola in maniera talmente inesorabile, per quanto personaggi come
Ahmed Zakayev, come presidente della Repubblica della Cecenia e allora Aslan Maskhadov, si siano impegnati letteralmente con tutte le loro forze per preservare il paese dalla catastrofe, che parlare della seconda guerra cecena in questo momento e cercare i paralleli significherebbe cercare paralleli unicamente catastrofici e ci perderemo in un elenco infinito di lutti e tragedie che certamente sarebbero utili a capire che cos'è una guerra per davvero, ma forse non è il mio ruolo in questa serie. Credo che in questa serie il mio ruolo possa essere quello di tracciare una parabola nella quale la guerra in Cecenia, la prima guerra in Cecenia del 94 è l'alfa e la guerra in Ucraina è, si spera, l'omega. E questa parabola è la parabola dell'imperialismo russo e lo si vede proprio da quelle coincidenze che si possono ravvisare nell'uno e nell'altro conflitto e poi messe tutte insieme. Coincidenze evidentemente non sono, come il caso degli ucraini, o quasi subumani come nel caso dei ceceni. Viene vissuto come un'aggressione, è un po' è l'equivalente in termini molto più banali e molto più affini al nostro quotidiano, della moglie che lascia il marito e il marito che la mena perché pensa che sia roba sua. L'atteggiamento dello Stato russo nei confronti dell'Ucraina o della Cecenia è quello di pretendere una superiorità culturale o quasi patriarcale nei confronti di questi popoli che vengono considerati o più incivili o bisognosi di essere guidati, di essere difesi. E quindi se noi si guardano anche gli interventi in Georgia, in Bielorussia, a sostegno di Lukashenko, prima della Crimea, ora della Moldavia in maniera sotterranea, si vede questo atteggiamento che si perpetua nei decenni e si potrebbe dire nei secoli di un potere imperiale legittimandosi sul dominio deve darsi una narrazione che non possa essere semplicemente il dominio fino a se stesso, ma che debba avere qualcosa di positivo in qualche maniera. E la Russia si giustifica così: il nostro dominio su quest'area, su questo spazio russo garantisce l'ordine, previene la guerra e permette la concordia tra i popoli. Chiaramente non sto nemmeno a commentarla questa pretesa. Le altre analogie sono, la seconda analogia certamente è quella del modo in cui queste due guerre si sono svolte. E per questo è importante la prima guerra, perché sembra proprio una fotocopia della guerra ucraina, più piccola. Nel 1994, come nel febbraio del 2022, i russi entrarono in Cecenia come entrarono in Ucraina, in colonna, come se stessero passeggiando verso la capitale, proprio perché convinti di questo tarlo mentale che hanno di essere superiori. Nel caso primo come nel secondo caso pretesero di mostrare muscoli e che i difensori scappassero a grandi levate. La marcia verso Grozny fu una marcia lenta e quasi cerimoniale, che poi si concluse in un disastro perché i russi entrarono in Cecenia l'11 dicembre del 1994, assaltarono Grozny il 1 gennaio del 1995 perché era il compleanno del ministro della difesa. Immaginate con che leggerezza si mossero a un'azione di questo genere. I ceceni risposero cacciandomi da Grozny e in questo c'è proprio una fotocopia di quanto accaduto a Kiev, no? Le forze russe che avanzano in colonna su due strade fino a Kiev, convinti che Zelensky scappi, che tutti scappi, che gli ucraini non vedono l'ora di consegnare il paese, poi gli ucraini non gli consegnano il paese e questi ci rimangono molto male e gli tocca fare la guerra. E la reazione in Cecenia come in Ucraina a quel punto è quella della guerra d'attrito. Allora, siccome tu mi hai rifiutato, allora io schiero l'artiglieria e ti vado al suolo. E la Cecenia subì 30 anni prima dell'Ucraina esattamente questa sorte, con la differenza che la Cecenia non aveva Starlink, non aveva Javelin, non aveva l'Occidente dietro. La Cecenia era da sola ed era un paese 40 volte più piccolo rispetto all'Ucraina. Persone come Ahmed Zakayev si trovarono a guidare un esercito costruito in fretta e furia da volontari
di fronte all'esercito di terra più grosso del mondo e riuscirono a resistere e tennero in scacco l'esercito russo praticamente per un anno e mezzo, in battaglie che, se raccontate, curiosa assonanza tra il nome di questa città e il nome di una celebre fortezza nella quale i ceceni tennero inchiodati i russi per altrettanti mesi in Cecenia, che si chiama Bamut, e che per un qualche motivo, insomma, questi due nomi tengono insieme questa parabola storica. Quello che ci può insegnare, poi te fermami, io vado, quello che ci può insegnare soprattutto per il futuro invece riguardo la prima guerra cecena è ciò che ancora noi non si è visto nella guerra ucraina, cioè come è finita. La prima guerra cecena è finita con la vittoria dei ceceni, che è qualcosa che già raccontata è veramente incredibile date le forze in campo. Nell'agosto del 96 i ceceni non soltanto erano riusciti a difendere un lembo del paese, ma erano riusciti ad organizzarsi a punto tale che lanciarono un attacco sulla capitale, su Grozny. La persona qui accanto guidò una delle unità militari che compì l'impresa, e assediarono 7.000 soldati russi dentro la città. In quel momento la Russia si trovò di fronte alla concreta ipotesi di subire il più grande rovescio militare dalla seconda guerra mondiale ad allora, e dovette trattare. E si giunse a degli accordi, che sono gli accordi di Kazarjurt, a seguito dei quali che la Russia firmò in stato di necessità, ma che innescarono da subito il processo per cui la Russia, sconfitta, iniziò a lavorare per vendicarsi di quella sconfitta. Per questo vorrei parlare più della prima che della seconda guerra, perché dopo questo evento qui la storia purtroppo va in discesa, perché l'Occidente non intervenne in supporto della Cecenia. La Cecenia fu lasciata da sola a gestire una situazione impossibile e quanto avvenne negli anni successivi fu qualcosa di veramente inevitabile al di là degli immensi sforzi che i ceceni fecero per cercare di mettere in piedi lo Stato. Però quegli accordi dimostrano il perché in questo momento probabilmente la scelta più sbagliata da fare è quella di negoziare con la Russia. Perché laddove con la Russia si negozi in uno Stato per cui la situazione sul campo non è effettivamente di vantaggio assoluto, questo significa consegnare tempo a chi inevitabilmente già si immagina un secondo momento, un secondo tempo di questa storia. Se la Russia non viene sconfitta sul campo, ogni concessione significa dare tempo alla Russia per ripartire tra 1, 2, 10, 20 anni. Loro non hanno problemi, possono aspettare anche 50, ma se non si mette un punto, se non si ferma questo orizzonte degli eventi, no? Che è partito in Cecenia, che era lontana, è arrivato in Russia e in Georgia, che era meno lontana, e ora è arrivato in Ucraina, che non è lontana. Questo orizzonte degli eventi si avvicina sempre di più anche a noi, e in barba chi dice che Putin sicuramente si arrenderà, si fermerà se gli diamo un pezzo d'Ucraina. Proprio la storia di cui stiamo parlando ci insegna che non sarà così. Questo gli ucraini lo sanno molto bene, per questo che sicuramente Igor mi potrà confermare, non vogliono sentire parlare di pace. Non perché, come magari dice qualche intellettuale nostrano, sono particolarmente attaccati a quel quadratino di Donbass che è rimasto ancora libero, non è stato occupato dalla Russia. No? Si sente dire spesso da penne illustri del disfattismo italiano che dicono: ma che sarà mai? C'è un pezzettino, ormai è rimasto un pezzettino così piccolo, odiamo che la Russia si ferma. Gli ucraini sanno benissimo che questo significa semplicemente porre un freno temporaneo ad un'invasione che ripartirà immediatamente dopo. Rispetto a questo sicuramente Igor mi potrà confermare. Per cui ecco, se ne vorrebbe parlare tantissimo, sto già abusando del vostro tempo. C'è un filo abbastanza evidente che lega la Cecenia e l'Ucraina. Conoscere l'origine di tutto questo ci può rendere molto più chiaro il perché oggi è terribilmente importante tenere la posizione e difendere l'Ucraina con tutti gli strumenti a nostra disposizione. Grazie.
proprio pochissimi minuti per dire a voi che avete avuto la fortuna di essere qui ad ascoltare il primo ministro Zaccagni, perché in qualche modo è come se per gli italiani ascoltassimo grandi padri della patria che non ci sono più. Potrebbero essere appunto Gaetano Salvemini, i fratelli Rosselli, Ernesto Rossi, capi partigiani che hanno costruito il nostro paese. Avete davanti un capo partigiano, un pilastro della resistenza, della democrazia, della libertà. Ed è importante quello che abbiamo sentito anche da Francesco, non comincia 2 anni fa, 3 anni fa, 4 anni fa questo percorso, è un percorso che comincia da molto lontano e questo percorso che comincia molto lontano unisce dei fili. Parlavate del 1994, l'inizio della prima guerra cecena. In quell'occasione Antonio Stango, un radicale che era esattamente a Grozny mentre arrivavano le truppe sovietiche a invadere Grozny, era con noi 2 giorni fa ad Odessa, lo stesso Antonio Stango. Quindi questo filo si collega e proprio 2 minuti per raccontarvi quello che abbiamo visto ad Odessa, una città bellissima dove io non ero mai stato, sono stato 2 volte a Kiev e siamo riusciti a organizzare una cosa folle. Abbiamo portato 40 italiani a manifestare sulla scalinata Potionkin. Io ho scoperto che la scalinata Potionkin era ad Odessa poche settimane prima di andare ad Odessa, stendendo enormi bandiere europee e enormi bandiere ucraine. Ci ha accolto l'orchestra navale militare della città, suonando l'inno ucraino, suonando l'inno europeo e suonando O Sole Mio, una canzone composta ad Odessa più di 100 anni fa, e abbiamo manifestato insieme alla vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno, al senatore Scalfarotto, al deputato Della Vedova, all'ex sottosegretario Vernetti che sarebbe dovuto essere qui con noi ma purtroppo si è fermato ad Odessa per ulteriori giorni. Abbiamo trovato una città sottoposta tutti i giorni a degli attacchi. Il sindaco, mio omonimo, anche lui si chiama Igor, ci ha raccontato che dall'inizio della guerra sono stati più di 1950 gli attacchi su Odessa e solo nel 2025 750 volte i droni e i missili hanno tentato di arrivare ad Odessa. Nei nostri 3 giorni abbiamo sentito 4 volte gli allarmi, siamo stati nei rifugi dove ci andavamo solo noi perché gli ucraini non ci vanno più. Ovviamente è impossibile vivere andando 3, 4, 5 volte al giorno in rifugi, non dormendo e quindi non riuscendo più a lavorare. È una città però che rivendica una normalità. I ragazzi girano per strada, scherzano, vanno nei locali e poi quando suonano gli allarmi controllano sulle app Telegram se sono allarmi che possono provocare un rischio più grande o più piccolo, e in generale cercano di vivere normalmente senza elettricità, con generatori che occupano tutte le strade per dare riscaldamento e luce alle case e ai locali. Spesso manca l'acqua perché i bombardamenti hanno danneggiato le infrastrutture, ma la maggioranza delle case sono integre. Quelle che sono colpite sono abitazioni, sono scuole, il porto oppure infrastrutture. Però quello che si vede a Kiev come ad Odessa, 2 città molto diverse. Ad Odessa si parla prevalentemente russo, a Kiev tutti conoscono l'inglese, ad Odessa no, sono 2 città completamente diverse, ma quello che c'è è che la resistenza ucraina è inabbattibile, non si fermerà. C'è una società, una capacità di resistenza che si percepisce in qualsiasi incontro che si fa, che sia quelli che stanno in un bar, quelli che stanno al ristorante, oppure i capi militari o capi delle istituzioni. Quindi è stata un'esperienza che ovviamente da una parte lascia un ricordo, da una parte il rammarico di essere tornati, perché ogni volta che si torna si lascia un pezzo di cuore nei rifugi dell'Ucraina, perché l'Ucraina è il cuore dell'Europa, ed è per questo che noi, non da oggi ma da 30 anni, diciamo che occorre la Federazione Europea, una politica estera comune, un esercito comune, una difesa comune, mettere insieme i piccoli staterelli europei per fare fronte all'imperialismo che arriva da est e anche a quello che sta succedendo da ovest, che purtroppo negli ultimi anni ha cambiato la storia e il presente. Quindi grazie a voi che siete stati qua, ma soprattutto grazie alla resistenza
cecena, e grazie per la targa ad Antonio Russo. Domani contatteremo Radio Radicale per farla avere alla radio e ai familiari di Antonio. Vorrei facessimo una foto insieme con quella targa, che per noi è un simbolo importante di riconoscimento di una battaglia che dura da tanto e che proseguirà. Grazie.